जै लखदाता पीर दी मौज फकीर दी अपनी ड्यूटी समझ के रोज़ भजन सिमरन का अभ्यास करते रहा करो। तुहाडे दुखों की दवाई सिमरन है, बंदगी है, भगती है। रोज़ सिमरन करते रहो, सिमरन करते रहो, सिमरन करते रहो। बंदा बंदगी बगैर किसी काम का नहीं, मुल अमला का पैना गोरे चम का नहीं। इसलिए बंदगी कर लो, भगती कर लो। 84 ਲੱਖ ਜੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਪੌੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮਾ ਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਚੋਲਾ ਆ। परमात्मा ने किरपा की, गुरु ने बख्शिश की कि तुहानूं ये जन्म मिलिया। तुसी बड़े भागा वाले इंसान हो, खुश नसीब इंसान हो कि तुहानूं ये शरीर मिलिया। बंदगी करने वास्ते तुहानूं ये शरीर मिलिया, भगती करने वास्ते तुहानूं ये शरीर मिलिया। सानूं इस जन्म की, इस शरीर की कदर कर लेनी चाहिए आ। कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, पशु पंछी बनन तो बाद किते जाके परमात्मा ने, उस रब ने बख्शिश की, सानू ये जामा दिता। उस तो बाद साडे गुरु ने बख्शिश की कि तुहानूं अपने नाम दे नाल जोड़िया, अपनी बंदगी दे नाल जोड़िया, अपनी भगती दे नाल जोड़िया। वो तीसरी किरपा असी आप अपने आप ते करनी सी। पहली किरपा उस परमात्मा ने, उस रब ने की कि तुहानूं ये मनुखी जन्म दिता, मनुखी चोला दिता, बंदगी करने वास्ते, भगती करने वास्ते। दूजी किरपा गुरु ने की, तुहानूं नाम शब्द दिता, तुहानूं अपने गाना लगाया, तुहानूं परमात्मा दे नाल जोड़िया, बंदगी का रास्ता दिखाया। तीसरी किरपा असी अपने आप ते करनी सी। अपने आप ते किरपा किद्दां करनी सी कि असी अपनी ड्यूटी समझ के रोज़ भजन सिमरन का अभ्यास करना सी, रोज़ बंदगी करनी सी, रोज़ भगती करनी सी। पर असी भगती करन दी बजाए, बंदगी करन दी बजाए, सिमरन नाम सिमरन जपन दी बजाए असी संसार का ही सिमरन करी जा रहे हैं। ਧੀਆਂ पुत्रां का सिमरन करी जा रहे हैं, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ सिमरन करी जा रहे हैं, ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ सिमरन करी जा रहे हैं, अपने कारोबार का सिमरन करी जा रहे हैं। सिमरन तो सानू उस परमात्मा का करना चाहिए सी। बड़े अफसोस की गल आ, सानू कदों अकल आवेगी। अज असी इन्नी वड्डी वड्डियां डिग्रियां लै लियां, इन्नियां वड्डियां वड्डियां क्लासां पढ़ लिख गए और इन्नी तरक्की भी कर ली, पर फिर भी इंसान अपने आप को समझ नहीं सकिया कि असी संसार विच करन की आए हाँ, ते कर की रहे हाँ, ते करना की आ। हजे तक इंसान को यही नहीं पता लग्या। इंसान यही सोचदा कि मैं बच्चे पैदा कर ले, उन्हां दी देखभाल कर ली, उन्होंने पढ़ा लिखा लिया, उन्होंने काम का सैट करा दिते, उन्होंने विआह शादियां कर दित्तियां। यही जीवन आ। पर यह जीवन इदां दा नहीं हैगा। जो तुसी ये काम करते पे हो, ये काम तो पशु भी करते पे ने, जानवर भी काम करते पे ने। पशु पंछी भी बच्चे पैदा करते आ, तुसी भी लोग बच्चे पैदा करते हो। जानवर भी अपने बच्चों नूं, पशु भी अपने बच्चों का पालन पोषण करते आ, है ना। तुसी भी अपने बच्चों का पालन पोषण करते हो। पशु भी सौंदे जागते आ, तुसी भी सौंदे जागते हो। जे तुसी बंदगी नहीं की, जे तुसी भगती नहीं करोगे, बंदगी नहीं करोगे, सिमरन नहीं करोगे, तो तुहाडा और पशुओं के विच फर्क ही रह गया। पशु तो फिर भी मरण तो बाद
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਡ ਮਾਸ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਆ? ਫੂਕ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਭਾਗਾ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਪਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 5 ਵਾਰ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ, 10 ਵਾਰ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਵਾਰ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ, 10 ਵਾਰ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਚਲੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਜਾਂ ਡੰਡੋਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੜਾਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ, ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਭਗਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਪਏ? ਇਹ ਸਰੀਰ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ, ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕਲਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਬੈਠਾ ਆਪੇ, ਆਪੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਆਪੇ ਬੰਦਾ ਮਾਪੇ, ਆਪੇ ਹਸਾਵੇ ਆਪੇ ਖੜਾਵੇ, ਆਪੇ ਕਰੇ ਸਿਆਪੇ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਬੇਲਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀਆਂ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਪਏ? ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਅੰਤਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋਗੇ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਿਰਖਾਨਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਆਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਪਏ? ਸੱਪ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕੁੰਡਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਮੌਤ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਝਪੱਟਾ ਮਾਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲ ਮੌਤ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੁੱਢੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ, ਕੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੱਲ ਕਰੇ ਸੋ ਆਜ ਕਰ, ਆਜ ਕਰੇ ਸੋ ਅਬ।
ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਕੱਲ ਕਿਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣੀ, ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਗਾਓ। ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਦਾ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਚੋਲੇ ਦਾ, ਇਸ ਇਨਸਾਨੀ ਚੋਲੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ, ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋਗੇ, ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਇਹੀ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਮੇਰੀ ਆਪ ਦੇ ਇਹੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਗਾਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 24 ਘੰਟੇ, ਦਸਵੰਧ 2.5 ਘੰਟੇ ਬਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। 21 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਧੰਦਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਰੋਣ ਧੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੇ। 21 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ। 3 ਘੰਟੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। 3 ਘੰਟੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਲਈ, ਭਗਤੀ ਲਈ। ਤੇ 21 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਕ ਚਾਹੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ 3 ਘੰਟੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। 21 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪਰ ਪੱਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਘੰਟੇ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 3 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਫਿਕਸ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਇੱਧਰ ਦੀ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮਰੇ ਕੋਈ ਜੰਮੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਨੇਰੀ ਆਵੇ, ਤੂਫਾਨ ਆਵੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਨਾ ਛੱਡੋ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਲੇਖੇ ਲਗਾ ਲਓ। ਜੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰੋ, ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪਕੌੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਗ ਆ। ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਆਪ ਕਰੋ, ਖੁਦ ਕਰੋ। ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣਾ। ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾਈਆਂ ਲੱਭੋ, ਕਮੀਆਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲੱਭੋ।
ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਓ। ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ। ਗੁਰੂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਬੰਦਗੀ ਰੋਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਕਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਚੱਕ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਆ, ਰੋਜ਼ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਰੋਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਕਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖੇਗਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਣ ਧੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 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 ਮਿਲੂਗੀਆਂ। ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਹਿ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਲੋੜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ, ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਆ। ਫਰਕ ਸਾਨੂੰ ਪੈਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੇਖੇ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਚੋਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਰੋ ਧੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੋਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਜੁਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, 84 ਲੱਖ ਜੋਨੀਆਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। 84 ਲੱਖ ਜੋਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਸਟ ਪੌੜੀ ਹੈਗੀ ਇਨਸਾਨੀ ਜੰਮ। ਇਸੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਗਏ ਨਾ, ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਏ, ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ, ਪਸ਼ੂ ਜਾਨਵਰ, ਦਰਖਤ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਜਨਮ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ 84 ਲੱਖ ਜੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫਿਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 10,000 ਸਾਲ ਵਰਸ਼ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਜੁਨੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਜੁਨੀ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਬਣਦਾ ਆ। ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਛੀ ਬਣਦਾ ਆ। ਪੰਛੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਬਣਦਾ ਆ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਵਰਸ਼ ਸਾਰੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਨਸਾਨ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਭਾਗਾ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਚੋਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੱਥ ਕਾਰ ਵੱਲ, ਦਿਲ ਯਾਰ ਵੱਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਦੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ। ਇਹ ਲੇਖੇ ਲਗਾ ਦਿਓ ਜੀਵਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਰਨ ਕੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਾਹਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਓ, ਹਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਆ, ਹਨਾ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਾਗਰ ਆ। ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਣੀ 10-9 ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। दारू ਵੇਚਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਡੋਡੇ ਗਾਂਜਾ ਵੇਚਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਗਰੀਬ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਦੋਂ ECG ਕਰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਗ ਜੈਗ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ECG ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਾਦੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੋਤੇ ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਪੋਤਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੀਚੇ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਅਮੀਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦਾਦੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਤੇ ਪੋਤੇ ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੋਤਿਆਂ ਫਿਰ ਗਰੀਬੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਆ। ਮੁਸਾਫਿਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਾਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਜਨ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਕਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਕਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਟੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਓ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਰੋਟੀ ਦਿਓ, ਕਹੋਗੇ ਹੋਰ 2 ਰੋਟੀ 4 ਰੋਟੀ 10 ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੂੰਗਾ, ਹੈ ਨਾ। 10 ਰੋਟੀ ਬਾਅਦ ਕਹੂੰਗਾ ਬਸ ਬਸ ਮੇਰੀ ਪੇਟ ਭਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਾਣੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਲੱਖ ਦਿਓ, ਕਹੋਗੇ ਹੋਰ 10 ਲੱਖ ਹੋ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ 20 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ, ਹੈ ਨਾ। 50 ਲੱਖ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕਰੋੜ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਘੱਟ ਆ। 10 ਕਰੋੜ ਆ ਜਾਵੇ ਹੋਰ, ਹੈ ਨਾ। ਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ। ਹਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਰਾਸਤਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਮਰਪਣ ਕੀ? ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ। ਜਦੋਂ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਨੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਨੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇਤਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਜਦੀ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਰਾਜਨ, ਇਹ ਮਨ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ। ਤੂੰ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮਨ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਤੂੰ ਰਾਜਪਾਟ ਦੇਦਾ, ਇਹ ਰਾਜਪਾਟ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਇਹ ਧਨ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੂੰ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵਿਚਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹਰ ਪਲ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕਾ।
गिला शिकवा नहीं करना, शिकायत नहीं करनियां, बस इको गल कहनी, शुक्र है मालका, शुक्र है मालका, शुक्र है मालका। अपनी मेहनत करो, 10-9 की किरत करो, अपने कर्म करना ना छड्डो। कर्म करके ही तुहानूं सब कुछ मिलना है, कर्म तुहानूं करना ही पैना है, ठीक है ना। तो इस करके हथ कारवार रखो, दिल यार रखो। सब तो पहला सवेरे उठ के अमृत वेले संभालने की कोशिश करो, ठीक है। 2.5-3 घंटे रोज़ का तुहाडा अभ्यास होना चाहिए। फिर उस तो बाद तुहाडे 21 घंटे बचे ने, 21 घंटे संसार दे तुसीं काम धंधे है ना, काम धंधे कर सकते हो, ठीक है। किन्ने घंटे तुसीं काम करना, किन्ने घंटे सोना, किन्ने घंटे परिवार नूं देना, ये तुसीं देखना हैगा। पर 24 घंटे विचों 3 घंटे परमात्मा नूं दे दिओ अपने। फिक्स टाइम रख लो एक, फिर तुहाडी गल बनेगी, तुहानूं कुछ ना कुछ अनुभव होएगा, ठीक है। आप ही मर के ही स्वर्ग मिलता है, ठीक है। किसी मरे ना सानू स्वर्ग नहीं मिलना, जिहड़ा मरदा इंसान उसनूं ही स्वर्ग मिलता है। जे मैं रोटी खाधी है मेरी भुख मिटूगी, ठीक है ना। इसी तरह तुसीं रोज़ बंदगी करो, रोज़ भगती करो, आप भी बैठा करो, अपने नाल अपने बच्चों भी बिठाया करो, अपने पूरा परिवार बैठ के शाम नूं चाहे है ना एक टाइम यह जिहा अपने परिवार विच रखो कि सारा परिवार बैठ के प्रभु की बंदगी करे, प्रभु की उस्तत करे, ठीक है ना। सवेरे अमृत वेले तुसीं आप उठ जाया करो, जे बच्चे उठते ठीक है, नहीं तो तुसीं आप जरूर बैठा करो, ठीक है। शाम नूं एक यह जिहा अपने परिवार दे विच माहौल बनाओ कि पूरा परिवार बैठ के इकट्ठे एक टाइम की रोटी खावे और पूरा बैठ के बंदगी कर सकन, ठीक है। तुसीं इदां हौली हौली जीवन ढालोगे अपने आप नूं, तो हौली हौली जीवन उधर नूं प्रभु वाल नूं चल पवेगा, ठीक है ना। शुरुआत तुसीं अपने आप तो करनी है, ठीक है। अपने आप नूं बदलण की कोशिश करनी है। असीं अपने अंतर बदलाव आवेगा, फिर बाहर आवे बदलाव, बाहर साडे बदलाव आवेगा, साडे वास देख के अगला बंदा भी बदल जाएगा, ठीक है। भगती करनी है, सिमरन करनी है, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी की चुगली नहीं करनी, किसी ने हेरा फेरिया नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना हैगा, ठीक है ना। और किसी ने 2 नंबर की कमाई नहीं करनी हैगी, है ना। मिलावट नहीं करनी खाण पीण दी चीज़ां विच, नशे नहीं बेचने हैगे, ठीक है। जिहो जिहा तुसीं कर्म करोगे उहो जिहा भुगतान तुहानूं करना पैना, ठीक है। जे तुसीं सुख चाਹੁੰਦੇ हो तो दूजिਆਂ ਨੂੰ सुख दो, जे तुसीं खुश आप खुशियां तुहानूं चाहीदियां तो दूजिਆਂ ਨੂੰ खुशियां दिया करो, ठीक है ना। जे तुसीं इज्जत चाਹੁੰਦੇ हो तो दूसरे इंसान की इज्जत करिया करो, ठीक है। ये संसार एक खूह आ, जिद्दां तुसीं आवाज़ दोगे उहो जी आवाज़ तुहानूं वापस मिलेगी। नेक कमाई करोगे, अच्छी कमाई करोगे तो तुहाडे 7 पीढ़ियां बैठ के तुहाडियां ਉਹਦਾ आनंद लै सकदियां। जे तुसीं बेईमानी की कमाई करोगे, 2 नंबर की कमाई करोगे, तुहाडियां 7 पीढ़ियां नूं भोगना पैना है, ठीक है। तो इस करके अपने आप नूं बदलण की कोशिश करो, अपना जीवन प्रभु के लेखे लगाओ, ठीक है। दास यही उम्मीद तुहाडे तो करदा कि तुसीं रोज़ बंदगी करोगे, रोज़ भगती करोगे, ठीक है। अपने जीवन नूं बदलण की कोशिश करो। ये इंसान अपने आप नूं जान, अपने आप नूं पहचान, ठीक है। रोज़ सिमरन करना, रोज़ अभ्यास करना, अपना कोई छुट्टी नहीं करनी, कोई नागा नहीं करना, ठीक है। दास की बेनती प्रवान करनी आ। दास दे कोलों कुछ बोलण दे विच गलती हो गई होवे तां दास नूं माफ़ कर देना। जे तुहाडे मन विच कोई सवाल होवे तां दास नूं मैसेज कर दिया करो, ठीक है। जो समा मिले तुहाडे मैसेज का जवाब दे दिया करांगा, ठीक है। पर तुसीं बंदगी करनी है, रोज़ है ना, रोज़ भगती करनी है, ठीक है। सवाल वो पूछो जो भगती दे लिए होवे, ठीक है ना। प्रभु का परमात्मा के लिए कोई सवाल होवे, इदां दा कोई सवाल पूछा करो, ठीक है ना। कि भगती विच किद्दां भगती करनी है, कित्थे किद्दां रुकावट है ना, जो भी ये सवाल मेरे नाल कर लिया करो। जिन्ना प्रभु मैं दसेगा तुहानूं दस दिया करांगा, ठीक है। भगती रोज़ करनी है, ठीक है। सिमरन रोज़ करना, भगती छड्डनी। सारे दुखों की दवाई सिमरन है, बंदगी है, ठीक है। परमात्मा के कोलों परमात्मा नूं मंगिया करो, गुरु दे कोलों हमेशा गुरु नूं मंगिया करो। क्योंकि बाणी भी साडी कहंदी आ, गुरबाणी साडी कहंदी, साडे गुरु महाराज भी कहंदे आ, की कहंदे आ, तुझ बिन होर की मंगना, सिर दुखां दी दुख। देखो किन्नी वधिया गुरु साहब ने सानूं गल की आ, तुझ बिन होर की मंगना, सिर दुखां दी दुख। मतलब परमात्मा नूं कह रहा कि तेरे बिना मैं कुछ होर चीज़ मंगूंगा तो मैं दुख ही मंगदा पिया। इस करके परमात्मा दे कोलों परमात्मा नूं मंगिया करो, संसार दी चीज़ां ना मंगिया करो, ठीक है। जिन्हां तुसीं सुख लभदे पे चीज़ां सुख है, यही कल तुहाडे दुख दा कारण बनदियां। इस करके गुरु साहब कहंदे आ, तुझ बिन होर की मंगना, सिर दुखां दे दुख, ठीक है। इस करके परमात्मा दे कोलों परमात्मा नूं मंगिया करो, गुरु दे कोलों गुरु नूं मंगिया करो, ठीक है। मैं उम्मीद करदा कि तुसीं रोज़ भगती करोगे, रोज़ बंदगी करोगे, ठीक है। दास की बेनती प्रवान करनी आ। जय लखदाता पीर दी, मौज फकीर दी।